अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हाफिज रफीक ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਨ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਨਏ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਲਿੰਕ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਲਿਸਨ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 31 ਯਾਨੀ ਸਬਕ ਨੰਬਰ 31 ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਨੰਬਰ 1। ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਰਡਸ ਜਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। बैग थैला, बैट बल्ला, बेड बिस्तर, बॉक्स डब्बा, कैप टोपी, बॉय लड़का या मुंडा, कार गड्डी, कैट बिल्ली, काओ गां, कप कप। ते इन्हां दी तादाद है 10 यानी 10। ते आओ अगे देखने हैं। टॉप लाटू, टॉय खिडौना, एंट कीड़ी, आम बां या बाजू, एस गधा या खोता, एक्स कुहाड़ा या कुहाड़ी, ईयर कन, फैन पखा, फ्लाई मक्खी, गन बंदूक। ते इन्हां दी तादाद होगी 20 यानी 20। ते अगे असीं वेखने हैं वे रस्ता, पिन पिन, जार मर्तबान, जग जग, अउल उल्लू, ऑक्स बौल्द या बल्द, रैम मेंढा या भेडू, सी समुंदर, स्काई अंबर या आसमान, वॉर जंग या लड़ाई। इन्हां दी तादाद होगी 30 यानी 30। ते अगे असीं वेखने हैं मैप नक्शा, रैट चूहा, बैट चमगादड़ या चमगिदड़, फॉक्स लोमड़ी या लोंबड़, मॉप कपड़े वाला बुरश, डैड प्यो या बाप, गैप फासला या विथ, जेट लड़ाका त्यारा या लड़ाका जहाज, फॉग धुंध, टॉप चोटी। इन्हां दी तादाद हो गई 40। 40 तादाद हो गई यानी 40। ते अगे असीं वेखने हैं ऑयल तेल, टी चाह, बस बस, गैस गैस, वैन गड्डी, जू चिड़ियाघर, आइस बर्फ, पैन पैन या तलन वाली कढ़ाई, कैन शरबत वाला या बोतल वाला डब्बा, मड चिकड़ गारा। इन्हां दी तादाद होगी 50 यानी 50। ते अगे वेखने असीं टाए टाए, किड बच्चा, डॉट नुक्ता, लॉग लकड़ी दी लकड़ी दा दरख्त दा तना जिन्हों कट्टिया ते नूं इंग्लिश कहंदे ने लॉग या गेली या लग। चौ जबड़ा, लिड ढक्कन या चप्पन, फर कुत्ते बिल्ली दे वाल, जैम मुरब्बा, जिप जिप, रग
गलीचा या कलीन, इन्हां दी तादाद होगी 60 यानी 60। अगे देखने पैड पैड, मग मग, नट गिरी, टो पैर दी उंगली, पैग चुटकी, डैम डैम, वैब मकड़ी दा जाला, गिग घोड़े दा यक्का, मैट पैर साफ करने वाला मैट या चटाई, पैर साफ करने वाली चटाई, बी शहद दी मक्खी या भौर, इन्हां दी तादाद होगी 70 यानी 70। अगे वेखने असीं रिब पसली, कॉट खटोला या खटोली, लू बैतल खला या हाजत करन दी जगह, जिम वर्जिश वाली जगह, बबल गम या चुइंग गम, पिग बनौटी वाल, जैम अंगूठी दा नग या नगीना, उंदरी दा नगीना या नग, फिन मच्छी दे पर, टब टब, फिग इंजीर, इन्हां दी तादाद होगी 80 या 80। अगे वधने असीं ड्यू शबनम या तरेल, बन बंद, कब चीते दा बच्चा, कौब मकई दा या छली दा तुक्का, पौ बिल्ली दा पंजा, पप कुत्ते दा बच्चा, किट खिलाड़ी दी वर्दी, पॉट भांडा या बर्तन, पाए टुकड़ा या पीस, निब निब, इन्हां दी तादाद होगी 90 या 90। नैक्सट असीं देखने सन सूरज, की चाबी या कुंजी, लैग लत्त या टंग, और चप्पू, कैट बिल्ली, हैट हैट, मॉम मां, टिप नोक या चुंझ, डे दिन, ईल सप वर्गी मच्छी, इन्हां दी तादाद होगी जिहड़े शब्द असीं अज तक सीखे ने या हुण तक असीं जिहड़े दुहरा रहे हैं वो हो गए ने 100 यानी 100। ते अगे देखने हैंड हत्थ, फिश मच्छी, ड्रम ढोल, बर्ड पंछी या परिंदा, बुक किताब, बैल घंटी या टल्ली, बॉडी जिस्म या शरीर, बैंड मौसीकारां ते गुलूकारां दा ग्रुप या ग्रोह, डव घुग्गी, सौक जराब, ते इन्हां दी तादाद होगी शब्दां दी 110 या 110। नैक्सट असीं देखने कॉर्न मकई दी छल्ली, कौम कंगी, लैम भेड़ दा बच्चा, सॉल्ट नमक या लून, डक बतख, स्लग स्लग, स्टार सतारा या तारा, मून चन्न, रॉक चट्टान, बेबी बच्चा, इन्हां दी तादाद होगी 120 यानी 120। नैक्सट असीं देखने बोट कश्ती या किश्ती, हैड सिर, फायर अग, टेप टेप, माइक माइक, कोट कोट, डिस्क डिस्क, रोप रस्सा या रस्सी, बूट बूट, सोप साबन, ते इन्हां दी शब्दां दी तादाद होगी 130 यानी इंग्लिश 130। ते नैक्सट असीं वेखने कीवी कीवी फल या फल, वेस्ट बनैन या बनियान, वॉस्प पूंड,
ਰੋਬ ਢਿੱਲਾ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਕੋਟ, ਫੇਸ ਚਿਹਰਾ, ਨੈਕ ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਧੌਣ, ਸ਼ਿਪ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਲੇਕ ਝੀਲ, ਗੇਟ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਸਨੋ ਕੁਦਰਤੀ ਬਰਫ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋ ਗਈ 140 ਯਾਨੀ 140। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਟ ਜੜ, ਨੀ ਗੋਡਾ, ਬੁੱਲ ਸੰਡਾ, ਪੌਂਡ ਛੱਪੜ ਜਾਂ ਜੋਹੜ, ਟਰੇ ਚਸ਼ਤਰੀ, ਲਿਲੀ ਸੋਸਨ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਵੇਨ ਨਾੜ ਜਾਂ ਨਸ, ਨੋਟ ਗੰਢ ਜਾਂ ਗਿਰਾ, ਨੇਲ ਨਹੁੰ ਜਾਂ ਨਾਖੁਨ, ਮੇਰ ਘੋੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋ ਗਈ 150 ਯਾਨੀ 150। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਟੂਨਾ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਕਰੈਬ ਕੇਕੜਾ, ਡੈਂਟ ਚਿਬ, ਰਸਟ ਜ਼ੰਗਾਲ, ਵਿਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਧਾਗਾ, ਏਰ ਵਾਲ, ਗੋਲਡ ਸੋਨਾ, ਹਿਲ ਪਹਾੜੀ, ਫਾਇਲ ਰੇਤੀ, ਕੋਨ ਜਾਂ ਮਖਰੂਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋ ਗਈ 160 ਯਾਨੀ 160। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਬੇਰ ਰਿਚ, ਲੇਸ ਲੈਸ, ਕਾਟ। ਅੱਗੇ ਘੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਘੋੜਾ ਗੱਡੀਏ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਏ, ਅਗਰ ਬੈਲ ਹੈ ਤੇ ਖੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੋਤਾ ਗੱਡੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਾਟ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਨੇ ਅਸੀਂ ਹੀਲ ਅੱਡੀ, ਡੀਅਰ ਹਿਰਨੀ, ਬੋਲਟ ਕਾਬਲਾ, ਡੂਮ ਗੁੰਬਦ, ਹਰਡ ਰੇਵੜ ਤੇ ਉਰਦੂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੇੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੀਅਰ ਆਂਸੂ ਜਾਂ ਅਥਰੂ, ਪੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਗੀ 170 ਯਾਨੀ 170। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਨੇ ਬੀਕ ਚੁੰਝ, ਪੋਰ ਮਸਾਮ, ਓਵਲ ਬੈਜ਼ਾ, ਏਲ ਆਬਲਾ ਜਾਂ ਚੰਦਰਾ ਜਾਂ ਗੜਾ, ਡਾਟ ਚੁੰਝ ਵਾਲੀ ਸੂਈ, ਵੌਂਡ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਛੜੀ ਜਾਂ ਸੋਟੀ, ਰੋਡ ਸੜਕ, ਡੋਰ ਬੂਹਾ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਫੂਡ ਖੁਰਾਕ, ਬੈਂਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋ ਗਈ 180 ਯਾਨੀ 180। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਵੁੱਡ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਲੱਕੜੀ, ਫਾਰਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੱਤਾ ਅਰਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ, ਰੇਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਮੀਂਹ, ਮਿਲਕ ਦੁੱਧ, ਨੋਜ਼ ਨੱਕ, ਪੀਕ ਚੋਟੀ, ਕੇਕ, ਟੂਲ ਔਜ਼ਾਰ, ਵਾਇਰ ਤਾਰ, ਟੈਕਸੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਗੱਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਗੀ 190। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਵਰਡਸ ਦੇਖਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈਂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿਰਾਗ। ਇਹ ਲੈਂਪ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਬ ਜਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਲਬ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਲੈਂਪ ਪੋਸਟ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਇਹ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਜਾਂ ਹਥੇਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਮ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੂ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ,
पोर्ट बंदरगाह, या अगर समंदर की बंदरगाह है तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ सी पोर्ट। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਨ ਜਾਂ ਹੰਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮਕਬਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡੋਮ, ਸੌਰੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟੂਮ। ये कॉफी बीन यानी कॉफी दे बीज या कॉफी दे बी। हेर खरगोश, पापा यानी प्यो या बाप, बल्ब का मतलब बल्ब, इन्हां दी तादाद होगी 200 यानी 200। नैक्सट असी देखने क्लिप। क्लिप का मतलब है चुटकी। प्लम का मतलब है आलू बुखारा। मौत का मतलब है पतंगा या परवाना। नॉब का मतलब है बटन या नौ भी कह सकते हैं। बच्चा गड्डी यानी प्रैम। कर कुड़ी। आर्मी फौज या सेना। हील अड्डी, या अगर है पूरा पैर है तेन फुट। ए चलन वाली हवा नूं असीं कहांगे विंड। ते ट्री यानी दरख्त या रुख। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋ ਗਈ 210 ਯਾਨੀ 210। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 30 ਸਬਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 30 ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 210 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰਾ ਵਧਨੇ ਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸੈਂਟ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਨੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਫੁਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਲਹਿਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਫੁਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 5 ਲੈਟਰ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸੀ, ਕੇ, ਕਿਊ, ਪੀ ਤੇ ਟੀ। ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਨੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਕੇ ਤੇ ਕਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਨੇ, ਕ। यानी जिस तरह असी सी दे नाल बनदा है कैट, ते असी इहनूं क दी आवाज़ नाल पढ़ांगे कैट, पढ़ने असी जिहड़ा कि उन्हां तो मुख्तलिफ है। ते के ते इहनूं भी असी क दी आवाज़ नाल पढ़ने किट, क्यू इहनूं क्विट। यानी सी, के, क्यू दी असी इक्को ही साउंड प्रोड्यूस करने, इक्को ही आवाज़ कड्ढने क दी। कैट, किट, क्विट। फिर ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਪਿਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਪਿਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀ ਬੋਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ 5 ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਉਹ ਸੀ ਨੂੰ ਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੇ ਨੂੰ ਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਖ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ। ਕਿਊ ਨੂੰ ਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਖ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪੀ ਨੂੰ ਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਫੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਟੀ ਨੂੰ ਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਫੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੈਟ, ਕਿਟ, ਕੁਇਟ, ਪਿਨ ਤੇ ਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਖੈਟ, ਖਿਟ, ਕੁਇਟ, ਪਿਨ, ਟੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5 ਲੈਟਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਵਰਡਸ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸੈਂਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸੈਂਟ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ। Ant, arm, army, ass, axe,
baby, bag, band, bank, bat, bat, beak, bean, bear, bed, bee, bell, bird, boat, body, bolt, book, boot, box, boy, bulb, bull, bun, bus, cake, can, cap, car, cart, cat, cat, clip, coat, cob, comb, cone, corn, cot, cow, crab, cub, cup, cup, dad, dam, dot, day, dear, dent, dew, disc, dome, door, dot, dove, drum, duck, ear, eel, face, fan, far, farm, few, fig, file, fin, fire, fish, fit, fly, fog, food, foot, fox, fur, gap, gas, gate, gem, gig, girl, gold, gum, gun, gym, hail, hair, hand, hair, hat, head, heel, hen, herd, hill, hut, ice, jam, jar, jaw, jet, jug, key, kid, kid, kiwi, knee, knob, knot, lace, lake, lamb, lamp, leg, lid, lily, log, loo, map, mare, mat, mic, milk, mom, moon, mop, moth, mud, nail, neck, nib, nose, nut, oil, or, oval, owl, ox, pad, palm, pan, papa, paw, peak,
peg, pie, pin, plum, polo, pond, paw, port, pot, pram, pup, rain, ram, rat, rib, road, robe, rock, root, rope, rug, rust, salt, sea, ship, shoe, sky, slug, snow, soap, sock, star, sun, swan, tape, taxi, tea, tear, tie, tip, toe, tomb, tool, top, top, toy, tray, tree, tub, tuna, van, vein, vest, wand, war, wasp, way, web, wick, wig, wind, wire, wood, zip, zoo. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਤੇ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਪਲੇਜ਼ਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੋਟ। ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੋਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।